کو کہتی ہے ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا. اس نے کہا خوشی سے کہا اچھا میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تجھے جاؤ میں آزاد کرتا ہوں خوشی میں. بھتیجا جو پیدا ہوا رسم دنیا جو تھی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ابو لہب مر گیا خواب میں ملا مرنے کے بعد پوچھا ابو لہب کیسی ہے قبر کی زندگی. کہا بڑا دوزخ ہے بڑی تکلیف ہے بڑا عذاب ہے بڑی تکلیف ہے پر جب پیر کا دن آتا ہے نا تو عذاب سارا ہٹا لیا جاتا ہے. عذاب سارا ہٹا لیا جاتا ہے اور 2 انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور میں انہیں پیتا ہوں اور پیر والے دن سارا دن وہ پانی پیتا رہتا ہوں. 2 انگلیوں سے چشمے پھوٹتے ہیں. اگر ابو لہب کو حضور کی ولادت پر خوشی پر اجر مل سکتا ہے تو جمڑ شمالی کی اس مجلس میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنے والوں ٹھنڈی رات میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنے والوں یہ یقین کامل رکھو پختہ ایمان رکھو میلاد منانا وہ عمل ہے جو جس حال میں بھی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. اور عقیدہ کیسے رکھو؟ عقیدہ امام نبہانی حضرت اسماعیل امام نبہانی رحمت اللہ تعالی کی اس بات کی طرح رکھو. بڑی توجہ طلب آخری جملہ ہے میرا. اور امام اسماعیل امام نبہانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دوشیزہ کی شادی ہو گئی بیاہ کر کے گھر آئی 4-5 دن شادی کو گزرے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی. جب چہل قدمی کر رہی تھی ایک فقیر آیا اس نے صدا دی کہ ہے کوئی آقا کے نام پر مجھے آج خیرات دینے والا. کس کے نام پر؟ اونچی آواز سے بولے کس کے نام پر؟ آقا کے نام پر خیرات دینے والا کوئی ہے جو آج خیرات دے گا؟ اس نے صدا دی. دوشیزہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. اس نے ادھر ادھر پاکٹ دیکھے دائیں بائیں کیش نہیں تھا. پیسے کیش کی صورت میں نہیں تھے. زیور کنگن پہن رکھے تھے بالیاں پہن رکھی تھی. سوچتی رہی کیا دوں اس کو. آقا کے نام پر اس نے خیرات مانگی. آج کے فقیروں کے پیچھے نہ لگنا بچ کے رہنا. اس فقیر نے صدا دی تھی کیا؟ آقا کے نام پر. نیچے آئی فیصلہ کیا خامد بھی گھر میں نہیں ہے. سارے کنگل زیور اتار کے اس فقیر کو دے دیا کہا جاؤ لے جاؤ. بڑی توجہ طلب پوری گفتگو کا خلاصہ وہ جو ایمان بتائے نا تعلق رسالت اس کو یاد رکھنا. فرمایا کہ زیور دی دیا چلا گیا. خامد شام کو آیا پوچھا کیا بات ہوئی تجھے؟ فرمایا وہ فقیر آیا تھا اس نے آقا کے نام پر خیرات مانگی. میں نے پاس پیسے نہیں تھے آپ نے شام کو آنا تھا فقیر نے چلا جانا تھا لہذا میں نے فیصلہ کیا اتار کے اس کو دے دیا جاؤ چلے جاؤ. اس نے کہا میں خامد ہوں پاکستانی خامد ہوں میں بڑا دلیر اور بہادر ہوں میں تجھے سزا دوں گا. اس کی کیا سزا دے گا؟ میں تجھے طلاق دے کے گھر بھیجوں گا. پاکستانی خامد یہی کر سکتا ہے نا. روٹی نہ پکڑے طلاق سالن نہ ملے طلاق مرچا زیادہ طلاق نمک کم طلاق. پاکستانی مرد ہے نا ماشاءاللہ زبان اللہ کیا مردگانگی ہے. کسی برابر کے جوڑ سے پتہ پالا ڈالنا پتہ چلے اس کو تھپڑ لگائے آگے سے بھی 2 لگے تو پتہ چلتا ہے مردانگی کا. پتہ ہے وہ صنف نازک ہے اس نے ہاتھ تو اٹھانا نہیں دے مار 400 بھی. حیا اور شرم اندر ہو شریعت مصطفی اندر ہو تو پھر مردانگی برابر پہ دکھاتے ہیں. عورتوں پر مردانگی نہیں دکھاتے. جتنے گھر کے کام کاج عورتیں کرتی ہیں ایک دن ان کو ذرا نوکری پر بھیجو نا گھر میں 4 دن گھر میں کام کے جو شام تک بھاگ جاؤ گے گھر سے. بچے بھی پالے پیدا بھی کرے روٹی بھی پکائے ہنڈیا بھی پکائے بالن بھی لائے. دیہاتوں کی عورتیں باہر سے جا کر کپاس بھی چن کے لائیں چنے بھی اٹھا کے لائیں گندم بھی لائیں کھیتی باڑی بھی کریں پھر شام کو مرچے کم ہو تو طلاق. ذرا تو سوچ کچھ تو خیال کر کس ظلم قدے میں رہ رہے ہو. وہ پاکستانی تھا نا اس نے کہا تجھے طلاق دیتا ہوں. کہا دے دے طلاق کوئی بات نہیں. اگر تو طلاق دے گا تو میں بھی مرد ہوں. آقا کے نام پہ دیا کوئی بات نہیں طلاق دے. طلاق دے دی. گھر سے باہر نکلنے لگی ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا داغدار بھی کر دیا دھکا دیا چلے جاؤ باہر. ماں کے گھر گئی جا کر کے کہتی ہے اماں مجھے طلاق مل گئی. رونا دھونا ہوا. کہا اماں کیوں روتی؟ میں نے کوئی برا کام تو کیا نہیں.
तलाक उसने मुझे दे दी, आका के नाम पर फकीर ने मांगा था, मैंने दे दिया। हमारा आका वारिस है, क्यों परेशान हो? अकीदा सुन ले जरा गौर से। आखिरी जुमलों की तरफ जा रहा हूं। फरमाया अम्मा तू और रिश्ता तलाश कर, मैं शादी कर लेती हूं, मैं तेरे घर नहीं बैठूंगी, मत तुझे फिक्र हो कि बेटियां घर में बैठ जाती। फरमाया तलाश कर रिश्ता। तलाश करते करते मुख्तसर मिस्र का एक शहजादा आ गया, उसके साथ रिश्ता तय पा गया। रिश्ता तय पा गया। रिश्ता तय पाने से पहले अम्मा से कहा अम्मा इसको बताना नहीं कि मेरा हाथ भी कटा हुआ और मैं तलाक याफ्ता भी हूं, नहीं बताना। कहा अच्छा ठीक है। जब बात तय पा गई, निकाह होने लगा, तो कहा अम्मा एक और भी शर्त है। फरमाया इसको कहो मैं तेरे तक साथ मिस्र तक जाऊंगी, पहली बाकायदा मुलाकात से कबल मुझे तू तन्हाई कमरे में बैठने का वक्त देगा, अगर दे सकता है तो निकाह कर ले, अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो निकाह न करे। निकाह की शर्त रखी गई, उसने कहा कबूल है। निकाह हो गया, मिस्र तक गए, रास्ते में उसने छुआ नहीं, बाकायदा मुलाकात का वक्त आया, पहली रात कहा मेरा वादा पूरा करो। खामद ने कमरा दे दिया, बेटियां अंदर जाती है, दरवाजे को कुंडी लगा लेते। हजरत इमाम नबानी इमाम इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला फरमाते वो मुजद्दद, वो शेख मुहक्किक, आप फरमाते हैं बिटिया का वजू था, वो कुंडिया लगाकर अंदर बैठ गई, उसने चेहरा गुंबद खिजरा की तरफ किया, चेहरा गुंबद खिजरा की तरफ किया और हाथ बांध लिए। हाथ बांध के बुलंद आवाज से सदा देती है कल्लत ही लती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, कल्लत ही लती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आका सारे सहारे कट गए हैं, सारे रिश्ते कट गए हैं, सारे ताल्लुक कट गए हैं, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आका फकत एक सहारा रह गया, आप। अल्लामा इमाम नबानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते जब सदा देने की देर थी, अदरिकनी या रसूल अल्लाह की गूंज उठी। वो क्या गूंज थी, उसका इश्क कैसा था, वो गुंबद खिजरा से टकराई। इमाम इस्माइल फरमाते हैं इसी हाल में वो बेहोश हो गई। जब जमीन पर गिरी तो सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया बिटिया क्या बात है? फरमाया आका सब कुछ आपको मालूम है, फिर भी पूछते हैं कि क्या बात है। आका उस फकीर ने सदा दी थी कि आका के नाम पे मांगा था, मैंने दे दिया। मुझे खामद ने तलाक भी दी, घर से भी निकाला, मुझे घर से भी धक्के दे दिए। इस खामद को पता नहीं कि मेरा हाथ कटा हुआ और मैं तलाक याफ्ता हूं। आका ये देखेगा तो फिर मैं माशरे के धक्के खाऊंगी। फरमाया बिटिया क्या चाहती है? फरमाया निगाह करम या रसूल अल्लाह, निगाह करम या रसूल अल्लाह। जब ये बात कही निगाह करम की, सरकार ने तवज्जो फरमाई। फरमाया बिटिया जो हाथ कटा हुआ उसको ऊपर करो। उस बिटिया ने हाथ उठाया, सरकार ने तवज्जो फरमाई, वो जो कटा हुआ हाथ था वो मुकम्मल हो गया। जब वो मुकम्मल हो गया तो फरमाया आका आपके करम की सारी जिंदगी भिखारी रहूंगी। आका शुक्र कैसे अदा करूं? फरमाया शुक्र कैसे अदा करूं, क्या मतलब? फरमाया बिटिया ये तुम्हारा, तेरे साथ मेरा ताल्लुक था, मेरे नाम पे तूने माल खर्च किया। जम्मट शुमाली वालों, माल खर्च किया है ना, इखलास से नीयत साफ रखना। तुमने मेरे नाम पे माल खर्च किया है, मैंने तुझे उसका अजर दिया है। सजदा शुक्र बजा लाई, उठी, दरवाजा खोल दिया, खामद से मुलाकात की, खामद को बताया ये मामला था। उसने कहा मैं सारी जिंदगी शुक्र अदा करता रहूं कि मुझे वो खातून मिली जो ज़ियारत मुस्तफ़ा से मुशर्रफ है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की सदा ये है कि लोगों उठो, आज करिया करिया सदा ये है कल्लत ही लती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आका निगाह करम फरमाए, निगाह करम फरमाए, आका निगाह करम फरमाए। हम आपके गुलाम हैं, करिया करिया सदा दे रहे हैं। आका कमजोर हैं, नादवा हैं,
डूबी हुई जिल्लत में है, आका बहुत कमजोर है, निगाह करम की या रसूल अल्लाह सदा है, ये करिया करिया आपके मीलाद के जश्न है, सदाएं हैं आका, इन्हीं को देख ले, इस भूखी उम्मत पर करम कर दे, इस भूखी उम्मत का टूटा हुआ ताल्लुक फिर अपने साथ जोड़ ले और निगाह करम कर दे, ताकि मुस्तफवी इनकलाब का सवेरा तलू हो जाए। आज से हर शख्स एक काम करे, हर शख्स एक काम करे, सुबह किसी की फजर की नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। होगी नमाज फजर की कजा? ऊंची आवाज से बोले, नहीं होगी, पक्का वादा। शेखुल इस्लाम का फरमान है, मिलाद मनाते जाओ, सीरत अपनाते जाओ, मिलाद अपनाते जाओ, सीरत अपनाते जाओ। मिलाद मनाया, सीरत ना मनाई तब भी बात नहीं बनेगी, सीरत अपनाई, मिलाद मनाया तब भी बात नहीं बनेगी।